Good morning, children. Today we are moving to chapter 11 ആണ് easy chapter ആണ് because already you have studied fractions ആണ് അല്ലേ. After that we are entering into percentage ആണ്. So if you studied fractions well, this will be easy for you. Okay, so if you have a clear cut idea about fraction and its properties, then percentage is also very clear and easy for you. So let us move to percentage. What is meant by percentage? The word percent is derived from a Latin word which means derived from the Latin word percentum. It is derived from the word percentum ആണ്. Meaning is per 100 or out of 100. Per cent എന്നാണ്. Per cent means 100. Per 100. And it is represented by the symbol ഒരു സ്ലാഷ് ആണ്. ആ സ്ലാഷിൻ്റെ അപ്വേർഡും ഡൗൺവേർഡും ആയിട്ട് ഓരോ ഡോട്ട്സും. Okay, this is the symbol for representing percentage എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനി നമ്പർ ബൈ 100 ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ്. ഓർ എനി നമ്പർ ഔട്ട് ഓഫ് 100 ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ്. 3/100 ഈസ് കോൾഡ് 3%. x/100 ഈസ് കോൾഡ് x percentage. 23/100 is called 23%. Next, they told you to write the following percentages in symbolic form. Symbolic form means you have to write the symbol. Represent the same using symbols. Symbols use here. So first one is 4%. This is sentence. This is given in statement form. 4%. So symbolically, how can we represent 4? Then its symbol. 6/7% means 6/7 and its symbol. Next we are moving to conversions. So should be careful while doing the same. Conversion of fractions into percentages. Conversion of fractions or decimal or whatever it is to percentage means what you have to do? Into 100. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന operation is into 100. Whether it is a fraction or whether it is a decimal, what we are doing? The same method we are following. Fraction or decimal to percentage means multiply the question by 100 or multiply the given quantity by 100. If it is a fraction, multiply the fraction by 100. If it is a decimal, multiply the decimal by 100. So let us see how to do the same. Convert the following fractions into percentages. Fraction is 7. Is 7 is a fraction? Yes, 7 is surely a fraction because simply 7 means it is 7/1. Denominator is 1. That's why 7 is a fraction. Okay, so 7 fraction to percentage teacher told you multiplication by 100. Into 100. 7 into 100, 700%. Finished. 11/5 means don't worry. 11/5 into 100. Where this 100 is on the numerator place, 5 is in the denominator place. That's why we can cancel them. 5 one time, 100 how many 5s are there? 25s. Now you multiply these two. What will happen? 11 into 20 become 220%. Next, our third question is 8 1/2 എന്നാണ്. 8 1/2 is a mixed number ആണ്. So you have to convert it into improper ആണ്. So like this a raw form ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുക? ഫസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ദെൻ അഡീഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തോളൂ. 8 2s are 16 ആണ്. 16 + 1 17. സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ 2 ആണ്. ദെൻ ഇൻറ്റു പെർസെൻറ്റേജ് മീൻസ് ഇൻറ്റു 100 ചെയ്തു. അപ്പോൾ 2നെ ഒരു ടൈംസ് ഇവിടെ 50 ടൈംസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 17 into 50 എന്ന് പറയുന്നത് 850. സിമ്പൽ ഈസ് പെർസെൻറ്റേജ്. ക്ലിയർ? നൗ കൺവേർഷൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു ഫ്രാക്ഷൻ ആട്ടോ. തിരിച്ചാണ്. പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു ഫ്രാക്ഷൻ മീൻസ് യു നീഡ് നോട്ട് ടു ഡു എനിത്തിങ് എന്നാണ്. നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് തന്നെയാണ്. സി 25% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് മീനിങ്. എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ്? 25/100. 25/100 ഇസ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്. ക്ലിയർ? ആൻഡ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ചെറുതാക്കി എഴുതാം. നിങ്ങൾക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ 5 ചെയ്യാം ഓർ ഡിവൈഡ് ബൈ 25 ഇറ്റ് സെൽഫ് ചെയ്യാം. ടീച്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിവൈഡ് ബൈ 25 ഇറ്റ് സെൽഫ് ആണ്. അപ്പോൾ 25/25 ആൻസർ 1ഉം 100/25 4ഉം ആണ് ടീച്ചർക്ക് ആൻസർ. 53% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താ? 53/100 കാൺ ക്യാൻസൽ. വൈ? ബിക്കോസ് 53 ഈസ് പ്രൈം ആണ് കേട്ടോ. പ്രൈം ആയതുകൊണ്ടാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാത്തത്. Conversion of decimal into percentage, teacher already told you in case of fraction. Whatever be the decimal, multiply by 100. That's all.
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടീച്ചർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 0.04 എന്നാണ്. ആ 0.04നെ ഇൻറ്റു 100 ചെയ്യാം. ഇൻറ്റു 100 എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആവുക ചെയ്യുക അല്ലേ. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വാല്യൂ ഗെറ്റ്സ് ഇൻക്രീസസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 സീറോസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡെസിമൽ 2 പ്ലേസസ് ടു ദ റൈറ്റ് എന്നാണ്. കുറയുകയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ കൂടുതലാവും കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഡിജിറ്റ് എന്തായി 004 എന്നാണ്. 004 എന്നൊരു നമ്പർ ഇല്ല, നമുക്ക് എന്താണ് 4%. 0.23 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ 100, മൂവ് ഡെസിമൽ ടു 2 പ്ലേസസ് ആണ്. അപ്പോൾ 23%. നെക്സ്റ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ടു ഡെസിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർസെൻറ്റേജ് ടു ഫ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡെസിമൽ യു ഡിഡ്ന്റ് വാണ്ട് ടു ഡു എനിത്തിങ് എന്നാണ്. ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ മീനിങ്. 12% മീനിങ് ഈസ് 12/100 എന്നാണ്. ഡിവിഷൻ ആണ് അല്ലേ. 100 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആണ്. ഡിവിഷൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ കൗണ്ട് ചെയ്തോളൂ. ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിന് 2 കൊടുത്തു, സെക്കൻഡ് പ്ലേസിന് 1 കൊടുത്തു, ഡെസിമൽ ഇട്ടു. ഇനി ഇവിടെ പ്ലേസസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വി ക്യാൻ കീപ് 0, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. 23.5% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 23.5/100 എന്നാണ് മീനിങ്. വീണ്ടും 100 പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഷനാണ് 100. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിനെ റൈറ്റിലേക്കാണോ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണോ മൂവ് ചെയ്യുക, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. എത്ര ഡിജിറ്റ്, 2 ഡിജിറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ 5 ആൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ 2 ഡിജിറ്റും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഡെസിമൽ ഇട്ടു 0 കൊടുത്തു. അപ്പോൾ 0.235 ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് എന്നാണ്. ഐ തിങ്ക് 4th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ചെക്ക് പോയിന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ കോളം 1 എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, കോളം 2 എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസേഴ്സ് ആണ്, ഷഫിൾഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യുക, അതായത് കറക്റ്റ് ആൻസർ കണ്ടെത്തണം. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്, മാച്ച് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, ടീച്ചർ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യണില്ല കേട്ടോ. ടീച്ചർ ഈസ് നോട്ട് ഫില്ലിംഗ് ദ ആൻസേഴ്സ്. വി ക്യാൻ ഡു ആൻഡ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ്. ഇത് ടീച്ചറുടെ റഫ് വർക്ക് സ്പേസ് ആട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കോളം വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഡു ദ റഫ് വർക്ക്സ് ഹിയർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആണ്. അപ്പോൾ 5/10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത സൈഡിലെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പെർസെൻറ്റേജിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷനെ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കുക. പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കാൻ വാട്ട് ഐ ടോൾഡ് യു, ഇൻറ്റു 100 ആണ്. ഒരു 0 ടീച്ചർ കളഞ്ഞു, ബാക്കി 5 × 10 15 എഴുതി. അടുത്ത ഡെസിമൽ ആണ്. ഡെസിമൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇൻറ്റു 100 തന്നെയാണ് അല്ലേ. ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇവിടെ 68% എന്ന് വന്നു. ഇവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം, ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷൻ എത്രയായി, 12.5/100 എന്നാണ് അല്ലേ. ടീച്ചർ ഇത് ചെറുതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കളയുകയാണ് കേട്ടോ. ഈ പോയിന്റ് കളയാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇവിടെ പോയിന്റ് കളയാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടീച്ചർ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്തു, ഇൻറ്റു 10ഉം ഇവിടെ ഇൻറ്റു 10 കൊടുത്തു. വൈ, ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഒരു 0.5 വന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇൻറ്റു 10 കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ടീച്ചറുടെ നമ്പർ 125/100 മാറിയിട്ട് ഇവിടെ എത്രയായി, 1000 എന്നായി അല്ലേ. നമുക്കിത് കറക്റ്റ് വെട്ടിക്കളയാം. എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണ്. 125 1 ടൈം തന്നെ ടീച്ചർ കൊടുത്തു. ഇതിൽ എത്ര 125കളുണ്ട്, 8 ടൈംസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഇത് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ എന്ത് എഴുതാം, 1/8 എന്ന് തന്നെ എഴുതാം. അടുത്ത 1.2 എന്നാണ്. 1.2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസിമൽ അല്ലേ. ഡെസിമലിനെ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കാൻ ഇൻറ്റു 100 ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിൽ 1200 എന്ന് ടീച്ചർ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കൊരു പോയിന്റ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിന്റ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന ആളാരാ, 120% ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായി. അടുത്ത 100% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി നോക്കൂ. 100/100 എന്നല്ലേ മീനിങ്. 100/100 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ, 1 ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. ക്ലിയർ ടു ആൾ? ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ ദ സെയിം. Next we are moving to converting ratio to percentage. Actually you needn't want to study this one. Why? Because you just studied about fraction അല്ലേ. അപ്പോൾ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ a/b എന്ന് എഴുതും. പക്ഷേ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റേഷ്യോ എഴുതുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് എ സിമ്പൽ ഉണ്ട്. റേഷ്യോയ്ക്ക് ഒരു സിമ്പൽ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് സിമ്പൽ ഈസ് കോൾഡ് ഈസ്-ടു എന്നാണ് പറയുക. ഈസ്-ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഡോട്ടുകൾ. ഇങ്ങനെ 2 ഡോട്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ഈസ്-ടു എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 3:5 ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റേഷ്യോ ആണ് അല്ലേ. ആ റേഷ്യോനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കാൻ വി കാണ്ട്. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു, ഫസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുക. അപ്പോൾ 3:5 എന്നുള്ളത് 3/5 എന്ന് എഴുതി. ദെൻ ഇൻറ്റു പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കാനോ ഇൻറ്റു 100 കൊടുത്തു. വേർ വി ക്യാൻ ക്യാൻസൽ 5 and 100 20 ടൈംസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ബാക്കി വരുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യൂ. 3 20s are 60 എന്ന് കിട്ടി. സിമിലർലി 2:5 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, 2/5 എന്ന് എഴുതാം. ഇൻറ്റു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റു 100 കൊടുത്തു. ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 20, 2 20s are 40%. തിരിച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ടു റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആണ്. യു നീഡ്ന്റ് വാണ്ട് ടു ഡു എനിത്തിങ് ആണ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആണ്.
45% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 45/100 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ? 45/100 നമുക്ക് ലോവസ്റ്റ് ഫോം ആക്കാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോവസ്റ്റ് ഫോം ആക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതാം? 45:100 എന്ന് എഴുതാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. 45:100 എന്ന് റേഷ്യോ ആക്കാം. ലോവസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് ദോസ് ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു കൺവേർട്ട് ഡിവൈഡ് ബോത്ത് ബൈ 5 ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 9/20 കിട്ടും. 9/20 ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കോളൂ. 9:20 എന്ന് എഴുതിക്കോളൂ. തിരിച്ചെഴുതരുത്. ബിക്കോസ് യു കാൺ ഇന്റർചേഞ്ച് ദ ടേംസ് ഓഫ് ദ റേഷ്യോ എന്നാണ്. ടേംസ് ഓഫ് ദ റേഷ്യോ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഹോൾ വിൽ ചേഞ്ച് എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടീച്ചർ എടുക്കാം. 80%-നെ 80/100 എന്ന് എഴുതാം. ഈ 80/100 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 80:100 എന്ന് എഴുതാം. ഇതൊരു കാര്യത്തിൽ ശരിയാണ് ആൻസർ. ഇനി ലോവസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ടീച്ചർ ആദ്യം ഒരു സീറോസ് ഒക്കെ കളഞ്ഞു. ബാക്കി ടീച്ചർക്ക് 8/10 ആണ്. നമ്മൾ രണ്ടാളെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു? 2 കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ആൻസർ 4/5. 4/5നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റേഷ്യോ ആക്കാം? 4:5. ഫിനിഷ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ എനി വൺ മെത്തേഡ് ഫോളോ. നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു എ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ബട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ലാർജ് ആട്ടോ. ആൻസർ സിമ്പിൾ ആണ്. സോ ലെറ്റ് മീ റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻ എ കമ്പനി എ മീറ്റിംഗ് വാസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ വിച്ച് 60% ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ വർക്കേഴ്സ് സെറ്റ് they prefer working 7 hours in a stretch ഒറ്റയടിക്ക് with holidays on weekend rather than working for 5 hours every day എന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം. സോ നമ്മളൊരു കാര്യം when we are talking about a matter, most of them we will have 2 options ഉണ്ട് അല്ലേ? some of them will agree with the conditions or some of them disagree എന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഒരു ചെറിയൊരു പിക്ചർ വരയ്ക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഒരു ടോട്ടൽ വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു കമ്പനിയിൽ. ടോട്ടൽ വി ഡോണ്ട് നോ, സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ടീച്ചർ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു. ടോട്ടൽ വി ഡോണ്ട് നോ, എത്ര വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ടീച്ചർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ 2 ഓപ്ഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഒരു ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് 7 hours ഇൻ എ സ്ട്രെച്ച് എന്നാണ്. 7 hours അവർ വർക്ക് ചെയ്തോളാം. അടുത്ത ടീം എന്താ പറയുന്നത്? 5 hours എവറി ഡേ എന്നാണ്. 5 hours എവറി ഡേ എന്ന്, അതായത് വിത്തൗട്ട് ലീവ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് ഹോളിഡേ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. this people is telling they will work 7 hours and they need holidays on weekendൽ വേണം. ബട്ട് ഇവർ പറയുന്നത് 5 hours എവറി ഡേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ they told you that 60% ഓഫ് ദം ആണ് ഇതിന് എഗ്രി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വിൽ എഗ്രി വിത്ത് ദിസ് 5 hours-ന്? എത്ര ബാലൻസ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും? ടോട്ടലിൽ നിന്നും 60% ഇവിടെ എഗ്രി ചെയ്തു. 60% ദ മീനിങ് ഈസ് ഇഫ് ദർ ആർ 100 വർക്കേഴ്സ് 60 എഗ്രീസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡിസഗ്രി ചെയ്യുന്നവർ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും? ഷുവർലി 40% ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി ഈ 60% ആളുകളുടെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 540 ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? ഇഫ് അബൌട്ട് 540 വർക്കേഴ്സ് പ്രിഫേർഡ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ 540 ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ നമ്പറുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ഇവരുടെ നമ്പർ കാണണം. വി ഡോണ്ട് നോ ആണ് അല്ലേ? ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു നോ ദിസ് വൺ, വാട്ട് യു ഷുഡ് നോ? എക്സ് അറിയണം അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് ടീച്ചർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഈ 540 വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 60% ഓഫ് ടോട്ടൽ വർക്കേഴ്സ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ബിക്കോസ് ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേ ടോൾ യു ആൾറെഡി 60% ഓഫ് ടോട്ടൽ വർക്കേഴ്സ് എഗ്രീയിങ് വിത്ത് 7 hours ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൗ മച്ച് ആണ്? 540 ആണ്. അപ്പോൾ ടീച്ചർ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ എങ്ങനെ എഴുതി? 540 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 60% ഓഫ് ടോട്ടൽ വർക്കേഴ്സ് എന്നാണ്. അപ്പം ബ്രിങ് ഡൗൺ 540 ഈക്വൽ ടു 60% ടീച്ചർ എങ്ങനെയാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത്? 60/100 എന്നാണ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു ഓഫ് എന്നുള്ള വേർഡാണ്. മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു ആണ്. ടോട്ടൽ വർക്കേഴ്സ് അൺനോൺ ആണ്, വി ഡോണ്ട് നോ. അപ്പോൾ ടീച്ചർ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു. ഇനി ടീച്ചർ ഇതാ ഈ 2 ആൾക്കാരെ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യാണ്. ട്രാൻസ്പോസ് മീൻസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് എ നമ്പർ ഫ്രം വൺ സൈഡ് ടു ദ അതർ ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ ഓപ്പറേഷൻ എന്നാണ്. ഓപ്പറേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം കൊണ്ടുപോകാൻ. അപ്പോൾ 60/100 എന്നുള്ള ആൾ ഇവിടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം? 100/60 ആയിട്ട് മാറണം. ഈക്വൽ ടു ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് വൺ എക്സ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ടീച്ചർ ഒരു 0 അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ടീച്ചർ 6 കൊണ്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാണ്. 6/6 ഇറ്റ്സെൽ 1 ടൈം കൊടുത്തു. ഇവിടെ 54 ടീച്ചർക്ക് 9 ടൈംസ് കട്ട് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു 0 ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആളുകൾ എത്രയായി? 90 × 10 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 900 വർക്കേഴ്സ് വിൽ എഗ്രി വിത്ത് 7 hours വർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഹൗ മെനി ഓഫ് ദം എഗ്രി വിത്ത് 5 hours എവറി ഡേ? ദെർഫോർ number of workers want to work for 5 hours എവറി ഡേ. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടാവും? ടോട്ടൽ 900 ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്നും 540 ഈസ് എഗ്രീഡ് വിത്ത് ദ കണ്ടീഷൻ വർക്കിംഗ് 7 hours ഇൻ എ സ്ട്രെച്ച് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഹൗ മെനി വർക്കേഴ്സ് റിമൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ റിമൈനിങ് സെക്ഷനിൽ എത്ര പേരുണ്ടാവും? ജസ്റ്റ് സബ്ട്രാക്ഷൻ 900 മൈനസ് 540. ലെറ്റ് us subtract by writing column wise. 0 - 0 നോ പ്രോബ്ലം അറൈസസ് ആണ്. ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ 10 ആണ്. 10 - 4 6ഉം 8 - 5 3ഉം ആണ്. അപ്പോൾ ഹൗ മെനി വർക്കേഴ്സ് എഗ്രി വിത്ത് 5 hours എ ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 540 എഗ്രി ചെയ്തപ്പോൾ ടോട്ടൽ വി ഗോട്ട് 900 കിട്ടി. ഇഫ് ടോട്ടൽ ഈസ് 900, വാട്ട് ഈസ് ഫോർ ദിസ് കണ്ടീഷൻ 5 hours എവറി ഡേ? ഷുവർലി 360. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിങ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് എന്നാണ് അല്ലേ. പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് 2-3 സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ ടീച്ചർ പറയാം. ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങളുടെ മാർക്സ് ആണ് അല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് എക്സാമിന് കിട്ടുന്ന മാർക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് സെയിം ആണ് അല്ലേ. നമ്മൾ 100 അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് 100ലാണ് എവറി എക്സാമിൻ്റെ മാർക്സുകളൊക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് 100ലാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സെയിം ആണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്നത് 53% ആണ്, പിന്നെ കിട്ടുന്നത് 69% ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 3 സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ 3 സ്റ്റെപ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സബ്ട്രാക്ട് ദ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ. ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വാല്യൂ കേട്ടോ. സബ്ട്രാക്ട് ദ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഫ്രം ദ ന്യൂ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ന്യൂ വാല്യൂ ആയിരിക്കും സ്മോൾ, ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ബിഗ്. ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചായിരിക്കാം. ന്യൂ വാല്യൂ ഈസ് മോർ ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഈസ് ലെസ്. നൗ യു ഗെറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിങ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക, 2 വാല്യൂസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാണുക. ദെൻ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു? സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലോ ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ബൈ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ. വെദർ ദർ ഈസ് ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, ആ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി ദ ബേസിക് എന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂവിന് എടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ? ഡയറക്റ്റ് ആണ്. ചേഞ്ച് ഇൻ ടു പെർസെൻറ്റേജ്. കാരണം ഡിഫറൻസ് ബൈ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ഫ്രാക്ഷൻ ആവും. ആ ഫ്രാക്ഷനെ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇൻറ്റു 100. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ലാർജ് ആട്ടോ, ബട്ട് ആൻസർ സിമ്പിൾ ആണ്. റോസ് വാസ് ഗെറ്റിംഗ് എ സാലറി ആണ് ഓഫ് ₹2500 പെർ മന്ത് ആണ്. ബട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ മാസങ്ങളിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ. കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സാലറി എത്രയാണ്? ₹2500 ആണ്. ബട്ട് ലാസ്റ്റ് മന്ത് ദർ വാസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മോഡ് ഓഫ് പേ. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മന്തിലാണ് നമ്മളൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തിയത് അല്ലേ. ആ ചേഞ്ച് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഷീ വുഡ് ഗെറ്റ് പെയ്ഡ് for ₹210 per hour എന്നാണ്. 1 മണിക്കൂറിന് if she works she would get how much ആണ്? ₹210 ആണ്. if she worked for 3 hours per day, ഒരു ദിവസം 3 മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ 1 മണിക്കൂറിന് 210 ആണ്. അപ്പോൾ 3 ഹവേഴ്സിന് എത്രയായിരിക്കും? ₹630 ആയിരിക്കും. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ₹630 ആണ്. ആൻഡ് ഷീ വർക്ക്ഡ് ഫോർ 4 days എന്നാണ്. 4 days വർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം 630, അടുത്ത ദിവസം 630, തേർഡ് ഡേ 630, ഫോർത്ത് ഡേ ആൾസോ 630 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഫോർ ദ 4 days എത്രയായിരിക്കും? 630 × 4 ആയിരിക്കും അല്ലേ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് 2520 എന്ന് കിട്ടും. ആൻഡ് ദേ ആസ്ക് യു വിച്ച് ഈസ് ബെറ്റർ മോഡ് ഓഫ് പേ ഷീ വുഡ് ഗെറ്റ്. അതായത് ഇനീഷ്യൽ പേയ്മെൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് പേയ്മെൻ്റ് ആണോ ന്യൂ പേയ്മെൻറ്റ് മോഡാണോ? വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ് ടു ഹർ? ബെറ്റർ മോഡ് ഓഫ് പേ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഏത് മോഡാണ്? ഓൾഡ് വൺ ആണോ ന്യൂ വൺ ആണോ? ന്യൂ വൺ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ന്യൂ വൺ ഈസ് ബെറ്റർ മോഡ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലേ.
ബെറ്റർ മോഡ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഏതാണ്? പേ ടു ഹർ എന്ന് എഴുതിയാലും ബെറ്റർ മോഡ് ഓഫ് പേ ടു ഹർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ, റോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അതർവൈസ് ഷീ ഹാവ് ടു വർക്ക് ഫോർ എ മന്ത് ആണ് അല്ലേ, ഫുൾ മന്ത് വർക്ക് ചെയ്യണം. 30 days വർക്ക് ചെയ്താലാണ് 2500 കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഷീ നീഡ് ടു വർക്ക് ഓൺലി ഫോർ 4 days മതി. മാത്രമല്ല എവറി ഡേ ഷീ ഹാസ് ടു വർക്ക് ഫോർ 3 hours വർക്ക് ചെയ്താലും മതി. ആൻഡ് ഷീ വിൽ ഗെറ്റ് ഹൗ മച്ച് റുപ്പീസ്? 210 പെർ അവറിന് 210 കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്ലിയർ ടു ആൾ. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വിച്ച് വൺ ഈസ് ദ ബെറ്റർ മോഡ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ വിച്ച് വൺ ഈസ് ന്യൂ മോഡ് ഈസ് better mode of pay to her. Clear to all? Complete the same. Thank you.